May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. We continue to 2 Chronicles chapter 28. 이제 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 역대하 28장 말씀입니다. We need to remember about what we learned last week about 지난주 King Uzziah. 우시야 왕에 대하여 한번 기억해 보아야 할 것 같은데요. How God make him become like Sejong king and so smart, blessed everywhere, but when he become very powerful, he become proud. 자, 이 우시야 왕이 세종대왕처럼 여러 가지 선한 업적을 많이 쌓았으나 그가 강하여지면서 그의 말로가 하나님 앞에 교만했던 모습을 우리가 보았습니다. And become unfaithful toward God, and he get leprosy. 하나님 앞에 신실함을 지키지 못함으로 그는 문둥병이 걸리게 됩니다. And then we learn how he never regret until he died, so his leprosy never get healed. 자, 그가 병든 상태로 하나님 앞에 돌이키지 아니하였으므로 그가 묘실에 들어갈 때까지 병든 상태로 최후를 맞이하게 되지요. And then after Uzziah died, we learn about Jotham. He success become a king, and he's a quite good king. 자, 우시야를 이어서 대권을 받은 자는 요담 왕이었는데 역시 그도 처음에 여호와 보시기에 But we 정직히 learned 행합니다. last week one thing that he avoid is to enter into the temple of God. 그런데 이 요담에게 있어서 가장 치명적인 것이 무엇이었습니까? 여호와의 전에 들어가지 아니하였던 것입니다. Even though he is in the place of authority, he's not going to the temple. Make people not going to the temple. 자, 왕으로서 여호와의 전에 들어가서 경배해야 되는 모습의 모범이 돼야 하지만 그가 두려움 까닭에 그 성전에 들어가서 예배하지 않았던 것이지요. And that's make people did not go to the temple. 그것으로 인하여 이스라엘 백성이 여호와 앞에 들어가 예배하는 것을 상실하도록 만들었습니다. So Jotham has created habit that will make people under him not willing go to the temple, and they just continue their corrupt practice. 자, 그러니까 요담은요, 그 밑에 있는 백성들 모든 자들이 하나님 앞에 예배하지 못하도록 넘어지는 돌이 되었던 사람이었습니다. He probably do what is right in the eyes of God. 하나님 보실 때 선한 행위를 정직히 행했을지는 모르겠지만 Whatever he do, success. 그가 하는 모든 일 가운데 성공이 있었을지도 In 모르겠어요. the eyes of many people, probably he is a success sample. 그래서 사람들이 볼 때는 세상적으로는 성공한 자다 이렇게 볼 수 But there 있어요. is something in the heart of Jotham that will destroy his people. 그러나 하나님 보실 때는 요담이 사람들을 멸절케 하는 어떠한 문제가 있는 He 것입니다. has a hurt inside his heart. 무엇입니까? 바로 그 마음에 깊은 상처가 있었는데요. It's because what happened to Uzziah. 그것은 그 선왕인 우시야에게 일어났던 그것이 그 아들이 보면서 심한 상처가 되었던 거죠. So he just keep his faith exclusive to himself. 그러니까 내가 이 상처로부터 나를 보호해야지 하면서 늘 이렇게 배타적이며 예외적인 그런 삶을 살았던 거예요. Many Christians, it's just like Jotham. 요담과 같은 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. After get hurt in the church or hear a bad story about the church, they become unwilling come to the church. 교회를 다녔던 사람들이 교회 안에서 상처를 받거나 혹은 그 교회의 어떤 나쁜 소식을 듣고 나면 그들이 교회를 그냥 다니지 않고 버리는 경우예요. They probably believe in Jesus. They're able to accept God, but they become exclusively Christian. 자, 그들이 예수님을 영접했을지도 모르고요. 그들이 하나님을 믿고 있는 상태일지는 모르지만 그들이 교회 생활, 신앙 생활에서는 따로 혼자 이렇게 외톨이가 되어서 사는 사람들을 보게 Most 돼요. of them say, I can prove my faith. 그러면서 그 사람들은 내가 그렇다고 믿음이 없진 않아요 라고 얘기를 해요. I can show to God that I am faithful. 하나님은 중심을 보시는데 정말 신실한 거 Yes. 보여줄 수 있어요 라고 얘기하지만 Because God can see your heart. 하나님은 우리의 마음을 보십니다. 중심을 보시는 분 That's the 맞습니다. reason Jotham became powerful
그래서 요담이요. 하나님 앞에 그 중심은 있었으니까 주님이 그를 점점 강성케 You 했어요. are able to see the sincerity of your faith even though you did not show it. 왜냐하면 뭐 요담이 어떤 외적인 것으로 보여주는 것이 없었지만 하나님은 그 중심을 살피기 때문에 주님의 손에 의하여 그가 세력을 확장할 수는 있었던 것이지요. But the problem, the people around you do not able to see your heart. 그러나 문제는 여러분 주변에 있는 인간들은 여러분의 마음속을 꿰뚫어 볼 수가 없는 거예요. They cannot see that you have a faith or not. 여러분들이 믿음이 있는지 없는지 알 수가 없다는 What they 거예요. see is just your action. 그 사람들은 여러분들은 무엇을 봅니까? 여러분의 외적인 Do you go to church or 행동입니다. 자, 교회를 제 시간에 잘 오고 있느냐라는 거예요. Do you pray or not? 하나님 앞에 기도하고 있느냐는 거예요. If your actions show your antipathy toward the church, they will think that you hate the church. 자, 교회에 대하여 악한 감정을 드러내고 있다면 사람들이 보기엔 저 사람은 교회에 싫어하는 자구나 이렇게 생각하죠. Mostly parents say like this, okay, let my children choose their own faith when they become mature. 부모들이 때로 이런 말들을 해요. 아이들이 자기네들이 성장해서 자기네 신앙을 스스로 자기네들이 선택하게 종교를 선택하게 놔둔다고 그런 거죠. Absolutely. They will choose their faith. 그렇습니다. 그들의 어떤 신앙을 그들이 선택하는 건 맞죠. Because that's human being. They will choose their faith. 자신이 믿어야 할 것을 자신이 선택하는 것은 절대적 진리라고 볼 수 있어요. But the problem is they will not choose Christianity. 그러나 그렇게 방치된 상태에서 기독교라고 하는 그 신앙을 선택한다는 것은 개런티할 수 없습니다. Because they see how do you hate the church. They see how do you want to come to church. 자, 부모의 삶을 통해서 교회를 싫어했고 교회를 등지고 살았던 그것을 보면서 그 기독교를 찾아가는 것은 아주 어렵다는 거예요. One man, very spiritual man, if I can say, is King Ahaz. 자, 영적인 왕 중에 하나가 누구냐라고 만약에 여러분이 물으신다면요. 성경에 있는 저는 아하스 왕을 꼽을 수가 있어요. He is very spiritual, but desperately spiritual. 자, 무엇이냐면요. 이 아하스라고 하는 왕은요. 영적인 것에 몹시 굶주려 있는 사람이 맞다라는 것을 성경을 But he 통해서 볼 수 will 있어요. not, he do not want to choose the Lord. 그러나 그가 여호와 하나님을 선택하지 않은 그 영적 열심이 문제인 거예요. Ahaz try every possible faith. 아하스는요, 그가 접할 수 있는 수많은 종교다원주의를 찾아 나섭니다. But he's not willing to choose the Lord. 수많은 종교들 중에 여호와 하나님 한 분 그분을 선택하지 않은 것입니다. Let's choose. 24장 1절로 4절입니다. 아하스가 위에 나아갈 때 나이 20세라 예루살렘에서 16년을 치리하였으나 그 조상 다윗과 같지 아니하여 여호와 보시기에 정직히 행치 아니하고 이스라엘 열왕의 길로 행하여 바알들의 우상을 부어 만들고 또 흰놈의 아들 골짜기에서 분향하고 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 본받아 그 자녀를 불사르고 또 산당과 작은 산이와 모든 푸른 나무 아래서 제사를 드리며 분향한지라. See how passionate he is towards spirituality. 보세요. 이 아하스 왕이요. 영적인 여러 가지 이런 것에 대해서 얼마나 열심히 그것을 Every time 행했는지 he see 몰라요. big tree, he just put worship there. 자, 큰 나무를 가다가 만나면 이야, 여기 앞에 제사해야 돼. 그렇게 머리를 Every 숙이고요. mountain, every place that he possible to pray, he put it. 그리고 산들을 보면 작은 산이 됐든 큰 산이 됐든 거기에 산당들을 세우게 됩니다. He even desire God, so he even sacrificed his children by burning it in the fire. 얼마나 영적인 세계를 갈망했으면은요, 자기의 속으로 난 자식까지도 불 속에서 던질 만큼 그 종교 행위에 그 열심히 되어 In the 있던 Bible, 거예요. not many people showing this strong passion about faith that he eager to sacrifice his children. 여러분 그 성경 전체를 볼 때 이렇게 종교적인 열심, 이런 종교성이 짙은 사람, 아하스를 능가할 사람을 찾기가 어렵습니다. So every time you call, that's God, he will come go there and worship it. 그러니까 아하스는요, 야, 이런 신이 있대 이러면 그냥 거기에
반드시 가서 머리를 숙이는 거예요. Because that's flow from Uzziah, flow from Jotham, desire to worship God. 그것은 우시아나 요담으로부터 받은 어떤 것을 향해서 예배하고자 하는 종교성은 분명히 전수받은 거예요. But everything is okay, but not the Lord. 그러나 자 이런 신은 좋지만 그 하나님은 상처가 있어 아니야 라고 거절하는 거예요. It seems like he really purposely show his hatred toward God. 그것은 마치 하나님 그분을 향하여 적극적인 증오심을 나타내는 행위이라고 볼 수 있습니다. The more problem come, the more situation come, whatever it come, he become more unfaithful to the Lord. 보십시오. 문제가 있으면 있을수록 하나님께 돌이키는 것이 아니라 점점 더 하나님에게 멀어지는 것을 기록하고 있습니다. 19절입니다. 이는 이스라엘 왕 아하스가 유다에서 망령되이 행하여 여호와께 크게 범죄하였으므로 여호와께서 유다를 낮추심이라. He become more unfaithful to the Lord. 하나님 앞에 점점 더 범죄가 심해졌던 왕입니다. So when get pressure, get situation, the more it come, the more unfaithful. 자, 문제가 심각해지면 심각해질수록 그는 점점 더 하나님을 멀리하게 되는데요. We should learn what kind of condition that make us become like this. 자, 어떤 상황이 도대체 사람으로 하여금 이렇게 하나님과 멀어지게 하는 이런 상황을 Because that's dangerous 만들까요? for us. 여러분, 이것이 우리의 삶 가운데도 동일하게 What 위협적인 makes us 요소입니다. not willing to worship the Lord? 아하스가 하나님을 예배하지 못하도록 만드는 그런 요소가 뭘까요? Not only the bad habit that coming from Jotham, 요담으로부터 어떤 나쁜 습관을 물려받은 것, 그것만이 그 이유가 다 되지는 않을 거예요. but also we call a bitter root. 자, 그 안에는 우리가 말하는 쓴뿌리가 자리 잡고 있었던 And this 것인데요. bitter root is not toward human being, but toward God. 자, 이것은 사람에게 있는 쓴뿌리라기보다는 하나님을 향하여 뻗쳐 있는 그 나무 뿌리였던 거죠. So whatever God do, it's wrong in His eyes. 그러니까 하나님께서 행하신 일들은 그 눈에는 다 옳지 않게 보이는 Do you 거예요. ever see somebody hate someone and then whatever that person do, it's just not pleasing? 여러분, 우리가 어떤 사람 미워하면요, 그가 하는 모든 행동이 다 이뻐 보이지가 않잖아요. Even nice is good, not good. Even bad, it's more not good. 아주 착한 일을 했는데도 별로 이뻐 보이지 않고 나쁜 일을 하면 더 나빠 보이는 거죠. So as it seems like that toward God. 아하스가 바로 하나님을 향하여 이런 관점을 가지고 있었던 But 거예요. probably start to say, what God has done to him? 하나님께서 아하스에게 무슨 일을 했길래 이 사람이 이렇게 반응할까요? Nothing. 없어요. The problem is he hear what God do to his grandfather. 자, 문제는 뭐냐면요. 하나님, 여호와 하나님께서 그의 조부에게 했던 일들을 기억하고 있는 거예요. So the problem is, can a bitter root affected somebody who listen the story, even though they did not experience only 그렇기 this? 때문에 그것을 상황의 심판을 자기가 직접 경험하지 않았지만 그 하나님의 심판을 받는 사람의 이야기를 듣는 것만으로도 이 사람 삶에는 깊은 쓴뿌리가 내려진 거예요. Let's read Hebrew 12. 히브리 12장 5절입니다. 너희는 돌아보아 하나님 은혜에 이르지 못하는 자가 있는가 두려워하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하고 많은 사람이 이로 말미암아 더러움을 입을까 두려워하고. 아멘. When the bitter grow, when somebody short in grace of God. 자, 언제 쓴뿌리가 나냐면요. 하나님의 은혜에 미치지 못할 때, 이때. 하나님의 은혜에 우리가 직접 다가가지 못해서 은혜가 좀 모자라면 거기엔 반드시 악이 끼게 돼 있다는 거예요. So if you have a bitter root, make sure you get grace. 그러니까 여러분이 안에서 무슨 쓴뿌리가 올라올라 그런다. 그러면은 뭐가 메디슨이에요? 주님의 은혜를 먹어야 돼요. Because if you lost the grace, if you lack the grace, bitter root grow. 왜냐하면 하나님의 은혜가 약간 모자라잖아요. 그럼 인간 마음에는요, 그 쓴뿌리가 마구 올라오게 되어 있어요. But the problem is, the bitter root spread
out to other person. 그런데 여기에 더 심각한 문제는 뭐죠? 이 쓴뿌리는요, 가만히 안 있어요. 얘는 아주 널리 퍼져가는 놀라운 능력이 있다는 When 거예요. you tell your bitter root to other person, that person also receive the bitter root seed. 그러니까 그 쓴뿌리를 내 입에 뱉으면 그것을 듣는 사람도 그 쓴뿌리를 똑같이 이게 흩뿌리면서 자기가 받는 거예요. So if you have a bitter inside your heart, keep it to yourself. 그래서 여러분이 어떤 마음의 상처나 쓴뿌리가 있다 이렇다면 여러분 안에서 스스로 그것을 처리하셔야 해요. Solve it to the Lord. Ask to the Lord. Pray. Ask God to cleanse it out. 자, 그런 쓴뿌리가 있을 때 우리가 누구에게 마음을 열어야 될까요? 바로 하나님께 열고 그것을 하나님께만 토설해야 합니다. Healing ministry, it's not telling again the hurt in your life. 여러분 치유 사역이라는 곳에서 현장에서 일어나는 일들이 무엇입니까? 자기가 가졌던 수많은 과거의 쓴뿌리들을 그냥 막 다 쏟아내는 것, 여러분 그것이 진정한 치유는 아니에요. Healing ministry, it's pray, speaking tongue in God, and God will fix it up. 치유 사역은 무엇입니까? 진정한 치유 사역은 하나님 안에서 하나님 앞에 영으로 방언으로 기도하며 나의 영을 온전히 쏟아붓는 거예요. Because as soon as you share it to others, it will grow like a wild grass. 왜냐하면 여러분들이 그 나의 쓴뿌리나 이런 것들을 사람들한테 나눌 때 이거는 종잡을 수 없이 이렇게 번식하는 그런 능력이 있는 거예요. And whoever hear that story will grow a bitter root. 그리고 그 얘기를 듣는 자 역시 아주 똑같은 쓴뿌리를 마음에 키우고 있게 되는 거예요. Do you see a lot of people never go to church, never believe in God, but they hate Christianity? 여러분이 혹시 교회를 한 번도 나가지도 않았고 뭐 신앙인들에 대해서 들어보지도 않았는데도 기독교 하면은 그냥 기절하는 그런 사람들, 기독교에 대해서 반감을 갖는 사람들을 만나지 Because 않으세요? they have a bitter root. 왜 그렇습니까? 그들 안에는 어떤 쓴뿌리가 있기 때문이에요. So bitter root, it's always staying in your heart until you decide to let God cleanse it. 자, 그래서 이 쓴뿌리는요, 하나님께서 치유하시지 않으면 그것은 영원히 내 안에 머물러 있을 수밖에 없는 그런 거예요. So when somebody hurts you, or the life hurts you, or you feel God hurts you, ask God to cleanse it up. 우리가 뭐 사람을 통해서 어떤 문제를 통해서 어떤 상황 가운데 그 상황이 나한테 상처가 된다 이런 것이 있다면 여러분 하나님께 가서 그것을 구하고 치료받으셔야 합니다. Especially what you hear is story of the Christian being bad. 그리고 특히 기독교인들이 행한 나쁜 행동들을 여러분이 접하게 되고 들으면 Then you start to say, why? 자, Christian 그러면서 like that. 이게 믿는 사람들의 행태야, 이게 크리스찬들이 하는 행태야라고 이야기하지 마십시오. Or you hear from news about the church, about the pastor. 교회나 어떤 그 목회자들이나 그들에 대한 좋지 않은 얘기를 들었을 때 여러분 어떻게 반응하십니까? Even when you turn the TV and you hear the news, it will spread the bitter inside your heart. 실상은요, 여러분들이 TV를 켜서 뉴스를 접하는 순간 그런 사건의 아픔들이 여러분의 그 쓴뿌리를 여러분한테 받는 거예요. You need to cleanse it up. 그렇다면 그것을 하나님 앞에서 그것은 정죄하는 과정을 반드시 거쳐야 돼요. Because you need to understand, God easily replace the pastor. God easily replace the church. 하나님이요, 그 목회자를 다른 사람으로 대체하는 것도 쉬우시고요. 그 교회를 다른 교회로 하나님께서 만드시는 것도 그렇게 어려운 일은 아니십니다. But you cannot replace God with 그런데 other God in your heart. 우리 마음 안에 있는 하나님 아닌 것을 하나님으로 바꾸어내는 것, 이 내 작은 가슴 안에 일어나는 그 일은 아주 어려운 일인 거예요. So never let a bitter toward God come into your life. 그러니까 그 내 삶에 하나님을 향하여 어떠한 쓴뿌리도 자리 잡지 않게 해야 돼. 이것은 바꿀 수가 Because when 너무 that 어렵기 bitter 때문이죠. grow, everything that you feel pain, you will blame in God. 왜냐하면 쓴뿌리가 이렇게 가만히 있지 않고 걔는 자라나는 습성이 있다고 그랬죠. 이게 자라나면서 점점 더 하나님을 향해서 원망도 같이 커지기 때문에 그렇습니다. You've been blessed, you think, because of your effort. 우리가 축복을 받았을 때 내가 이렇게 열심히 You've been 했고 cursed, you think, because God cursed you. 내가 어떤 삶의 저주를 받았을 때 하나님께서 나한테 이런 문제를 주셨기 때문에 저주를 받았어라고 생각할 수 있는데요. So if you love someone, do not tell them
a bitter story about the church and Christianity. 그렇기 때문에 여러분이 누군가를 사랑한다. 그렇다면 교회에 대하여 하나님의 나라에 대하여 결코 악한 말들, 부정적인 말들은 하지 말아야 돼요. Because you will create a bitter inside the heart of your beloved. 왜냐하면 내가 사랑하는 저 사람 마음 가운데 쓴뿌리에 지금 그 뿌리를 막 키워주는 일을 하는 거거든요. And not only devile the person who hear the gossip, who hear the bad story, 자, 그러면 그 이야기를 듣는 사람만 더럽혀지는 것이 아니고요. as soon as these people speak again to others, 자, 그 이야기를 다른 사람한테 또 보도를 해요. this person also get bitter. 자, 그러면 그 사람도 똑같이 쓴뿌리를 나눠 갖는 거예요. And the church gets split. 자, 그러면서 교회는 어떻게 되죠? 갈라집니다. Everywhere always started with one root. 어떤 그 문제도요, 사실은 가장 작은 일, 거기서부터 시작이 된다는 거예요. And later on, even the person who never hear it, never involved in it, will get problem. 그런데 이제 지나고 나면 이런 쓴뿌리는 어떤 역할까지 하냐면요. 뭐 결코 내가 그런 얘기를 들어보지도 않았는데, 그리고 내가 그런 영향 가운데 실제로 내가 체험하지도 않았는데 그것이 굉장히 부정적인 생각이 될 수 있다는 거예요. This bitter root is common. It's a very easily attack everyone. 여러분, 이 쓴뿌리라는 것은요, 굉장히 사람을 공격하기가 쉬운 것들이에요. Even Paul can get bitter root. 사도 바울도 그것에 대해서 상처를 받고 쓴뿌리가 있었던 That's the 것 reason 같아요. Paul and Barnabas split the 그래서 ministry. 바울과 바나바가요, 그 마가라고 하는 요한 그 사건 때문에 심히 다투어 갈라섰다, 이렇게 성경은 기록합니다. And we know later on Paul make a kind of reunion with Mark. 자, 물론 사도 바울이 말년에 대해서 그 마가라고 하는 요한하고 화해를 합니다. But you can see the impact into the ministry. 그런데 그것이 갈라짐으로 인해서 그 사역에 어려움이 있었던 거예요. To Judah also, because Ahaz unfaithful to God, they make the kingdom of Judah become the worst. 여러분, 이 아하스 왕이 남유다 왕이었는데요. 이 아하스 왕이 하나님 앞에 이렇게 불의했기 때문에 그것이 그들의 백성인 남유다 백성들에게도 치명적인 영향이 So 있었던 now 거예요. Judah become no different with like North Israel. 맞아요. 그러니까 이제 유다가요, 그 패역했던 북이스라엘 사람 그 백성들의 삶과 크게 다르지 않아요. That's the reason God delivered him into the hand of King Aram. 자, 그래서 하나님께서 조치한 조치가 여기 있습니다. 28장 5절입니다. 그러므로 그 하나님 여호와께서 아람 왕의 손에 붙이심에 저희가 쳐서 심히 많은 무리를 사로잡아 가지고 다메섹으로 갔으며 또 이스라엘 왕의 손에 붙이심에 저가 쳐서 크게 사륙되었으니. Now the people who do not know anything get hurt. 보세요. 그 디테일한 사건을 모르지만 이 사람들이 상처가 된 거예요. A lot of people get damaged by King Aram. 걔는 아무 그냥 무방비 상태로 아람 왕이 쳐들어와가지고 이스라엘 백성들이 막 공격을 당하는 거예요. You should not hold inside you any hatred, bitter toward whoever. 여러분의 심령을 잘 관찰하셔야 돼요. 혹시 누구 어떤 특정 인물에 대하여, 어떤 특정 사건에 대해서, 어떤 것에 대하여 여러분들이 상처가 있는지를 여러분이 살펴보셔야 돼. We need to forgive others because when we ask Lord forgiveness, the key is forgive others. 왜 그렇습니까? 우리가 우리의 죄를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시기를 원하시는 하나님이기 때문에 순서가 내가 그들을 먼저 용서해야 돼요. It doesn't mean you need to make kind of reunification or kind of meet again and be friend again. No. 내가 뭐 그런 사람들한테 가서 손을 잡고 악수하고 계속 또 같이 친하고 이것을 얘기하진 않아요. Just forgive them. 여러분의 심령 가운데서 그를 향해서 용서로 그냥 탁 풀어주는 거예요. The person that you hate 20 years ago, 30 years ago, impossible to meet again, just forgive them. 20년 전, 30년 전 사람이라 할지라도 여러분이 마음속으로 그냥 용서하면 돼요.
Because that's important for the quality of your heart. 왜냐하면 여러분의 심령 안에 그것을 용서했느냐 안 했느냐는 아주 큰 영향력을 가지고 그 안에서 역사하기 We 때문이에요. need to get rid all bitterness inside our heart. 우리의 심령 가운데 있는 모든 쓴뿌리들을 다 내어 쫓아야 합니다. 에베소서 4장 31절로 32절입니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모두 악의와 함께 버리고 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서함과 같이 하라. 아멘. Then you will live peace. 그러면 여러분의 마음이 편안해집니다. Then you will able to love God. 그렇게 되면서 내 평안한 심령으로 하나님을 더욱더 사랑하는 마음을 가질 수 있어요. How about Ahaz? 아하스는 어땠을까요? When receive this situation, Ahaz become more unfaithful. 자, 하나님께서 아람 왕을 들어서 이렇게 치게 하시고 이렇게 되니까 이 아하스는 어떻게 반응했을까요? 마음이 더 강팍해집니다. Do not say that God did not send His best prophet to him. 여러분, 이 아하스가요, 하나님의 그런 음성을 전달받을 선지자를 안 보내서 그랬을까요? 아닙니다. God sent one of His most famous prophet. 하나님께서는요, 당신이 아주 소중히 여기던 유명한 선지자 한 분을 보내십니다. Named Isaiah. 그게 누구냐면요, 바로 이사야예요. So Isaiah is come to Ahaz to talk. 이사야가 하나님의 보내심을 받고 아하스 앞에 서서 진언을 합니다. They've been mentioned in chapter 7. 이사야 7장 1. In chapter 7, it's talking about how Isaiah talked to Ahaz. 자, 이사야 7장 안에는요, 하나님께서 이사야를 통해서 아하스에게 말하는 것을 기록한 것인데요. The Arameans say they will take Judah and make king table become the king of Judah. 자, 그래서 아람 왕이요, 유다를 다 사로잡아가지고 그렇게 자기네 마음대로 치리하겠다 이렇게 얘기를 합니다. So God say that's not going to happen. 그러니까 하나님께서 뭐 그렇게 한다고 지금 아람 왕들이 막 그렇게 협상을 통해서 협박을 하지만 그런 일은 일어나지 않을 것입니다. So Isaiah said to Ahaz, please have a faith and we will not come to you. 자, 그런 일들은 일어나지 않을 것이기에 그렇지만 아하스 왕이시여 하나님 앞에 다시금 신실함을 찾으십시오. But Ahaz do not want to believe. 그런데 이런 하나님의 선지자의 간언에도 불구하고 그는 듣지 않습니다. So God challenging Ahaz. 하나님께서 아하스에게 이렇게 도전장을 내미십니다. 이사야 7장 10절로 14절입니다. 여호와께서 또 아하스에게 일러 가라사대 너는 내 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데 서든지 높은 데 서든지 구하라. 아하스가 가로되 나는 구하지 아니하겠나이다. 나는 여호와를 시험치 아니하겠나이다 한지라. 이사야가 가로되 다윗의 집이여 청컨대 들을지어다. 너희가 사람을 괴롭게 하고 그것을 작은 일로 여겨서 또 나의 하나님을 괴로우시게 하려느냐. 그러므로 주께서 친히 징조로 너희에게 주실 것이라. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. This is very famous. 여러분 이 구절 아는 구절 나와서 아멘 하셨죠? But what you see is God say, Ahaz, ask the sign if you do not believe. Ask sign. 그러니까 이사야 선지자가요 아하스한테 왕이시여 어떤 사인이 필요하세요? 하나님한테 기도해 보세요. You want to show that you want to ask me something so your faith can return to me? 아, 하나님 앞에 좀 기도를 하셔서 그 마음이 돌이킬 수 있다면 어떤 징조도 구해보고 한번 하나님을 시험하며 나아가 보십시오. 이렇게 권합니다. But I say no, I don't want. 아하스가 난 그런 거 안 할래. 나 하나님 시험하는 것도 안 하고 구하지 않겠어. Why he did not want it? 자, 왜 이것을 원치 않았을까요? Because he just hate God. Whatever God do, hate. 자, 하나님께서 아무리 좋은 선지자를 보내서 아무리 얼르고 달랬지만 그 마음 깊은 곳에는 하나님을 향한 적대시하는 마음이 사로잡고 있기 때문이었습니다. For us, if God say, ask me anything, we will ask everything. 여러분, 이런 제안을 우리가 받았다면 우리 어떻게 했어요? 아유, 얼마나 하나님한테 구할 게 많아요. But I say no, I don't want anything from you. 아하스가요, 여호와 나 시험하지도 않고 그분에게는 구하지 않겠어.
Ahaz unfaithful. 여러분, 아하스는요, 아주 그 유다 왕을 통틀어서 제일 악한 왕이에요. Aram attacked Judah. 그래서 어떻게 했어요? 하나님께서 아람을 들어서 유다를 공격하게 하십니다. But God kept his promise to David. 자, 그런데 하나님께서 이때라도 다윗에게 약속하셨던 그 약속을 신실하게 지키는 것을 볼 수가 있습니다. Tabel cannot replace Ahaz. 자, 그 자리가 아하스를 이름이 대체할 이름이 아. Tabel. 자, 테이블의 이름이랍니다. 그 테이블이 아하스의 자리를 차지하고 갈 수 없습니다. Still the king. 자, 이러한 여러 가지 그 해외 정세가 급박하게 돌아갔지만 그럼에도 불구하고 아하스의 왕위는 그냥 아하스였던 No 거예요. one can replace David's line until Jesus born. 예수 그리스도께서 오시기까지 다윗의 왕위에 그 어떤 다른 다윗의 씨가 아닌 자를 주께서 앉히시지 않았다는 거예요. Until the virgin give a birth. 어디까지요? 바로 처녀가 잉태하여 아들을 낳은 그 임마누엘 우리 주 예수 그리스도가 등장하시기까지는 하나님의 이 언약을 지키셨다는 거예요. So that's giving us understanding how powerful God keep his promise. 그래서 하나님께서 하신 약속은 얼마나 신실하게 지키신다는 사실을 우리가 기억하는 것입니다. It doesn't matter how bad Ahaz is. 아하스가 얼마나 악한지 악에 관계없이 그분의 약속은 진행된다는 거예요. God also has a promise to you. 하나님께서 여러분에게 약속들을 갖고 계십니다. If you believe in Jesus, your sins are forgiven. 여러분이 예수 그리스도를 구세주로 영접하면 여러분의 모든 죄가 사하해진다는 것이지요. It doesn't matter how many times you fail. 여러분들이 얼마나 많이 넘어지고 쓰러졌느냐, 죄를 졌느냐, 그것과 관계가 없는 거예요. Just always have a way to return. 하나님은 그 넘어진 자리에서 주께 되돌아오기를 기다리고 And 계실 always 뿐입니다. ask forgiveness. 그리고 늘 주님 앞에 해야 될 한 가지 일은 용서를 구하는 Because 것이죠. what God promised through Jesus, it will always. 왜 그렇습니까? 예수 그리스도 안에 있는 이 약속은 영원 무궁토록 지켜지시는 하나님의 사랑입니다. Every rebellion and every unfaithful should have limits. 여러분 모든 그 불신앙에도요 좀 한계가 있어야 되지 So when 않겠어요? we grow mature as a Christian, our sin should be more childish according to Paul. 여러분 사도 바울이 뭐라고 말씀하십니까? 내가 거룩해지고 성숙해지면 성숙해질수록 세상의 지혜와 세상의 악에 대해서는 점점 더 어린아이처럼 어리석은 자가 되어야 되겠다라고 So 말합니다. you mean your sin and rebellion should be less every 자, 그러니까 day. 여러분이 성장하면 성장할수록 여러분의 죄는 어떻게 돼야 돼요? 아주 유치하고 작아지는 그런 죄가 쪼그라들어야 돼요. Because there is a limit, there is a point. When you pass that point, you cannot return. 여러분 모든 상황은요 한계점, 분기점이라는 게 있어요. 거기를 넘어가면 돌아오기 I call this 힘듭니다. point of no return. 자, 이 분기점은요 되돌이킬 수 없는 어떤 한계의 상황을 말하는데 Many people has a lot of rebellion, but they still have a time, have ability to turn to God. 그렇습니다. 뭐 마음에 분노와 하나님을 향한 원망이 가득은 차 있지만 그들이 늘 돌아올 수 있는 그 점, 거기까지는 안 간 거예요. We read there, the men of Israel took captive from his fellow Israel. 자, 그 이스라엘에 의하여서 이 남유다 사람들이요 포로로 잡혀간 상황을 지금 이야기하는 건데요. But God sent a prophet named Oded. 근데 그때 하나님께서 또 선지자 한 분을 보내십니다. 오뎃이라고 하는 And 선지자인데요. this Oded say, repent. 오뎃이 뭐라 그래요? 회개하라고 얘기합니다. Let's read. 자, 28장 9절로 11절 봉독하십니다. 그곳에 여호와의 선지자가 있는데 이름은 오뎃이라. 저가 사마리아로 돌아오는 군대를 영접하고 저희에게 이르되 너희 얼조의 하나님 여호와께서 유다를 진노하신 고로 너희 손에 붙이셨거늘 너희 노기가 충천하여 살육하고 이제 너희가 또 유다와 예루살렘 백성들을 압제하여 노예를 삼고자 생각하는도다. 너희는 너희 하나님 여호와께 범죄함이 없느냐. 그런즉 너희는 내 말을 듣고 너희가 형제 중에서 사로잡아온 포로를 놓아 돌아가게 하라. 여호와의 진노가 너희에게 임박하였느니라 한지라. Do these people, do this Israel, North Israel people listen to the prophet? 자, 이 북이스라엘 백성들이 하나님의 선지자의 말을 들었을까요? Yes. They listen, they repent. 듣고요. 회개했어요.
12 to 15. 자, 12절로 15절 보십니다. 에브라임 자손의 두목 몇 사람 요하난의 아들 아사랴와 무실레못의 아들 베레가와 살룸의 아들 여히스기야와 하들레의 아들 아마사가 일어나서 전장에서 돌아오는 자를 막으며 저희에게 이르되 너희는 이 포로를 이리로 끌어들이지 못하리라. 너희의 경영하는 일이 우리로 여호와께 허물이 있게 함이니 너희의 죄와 허물을 더하게 함이로다. 우리의 허물이 이미 커서 진노하심이 이스라엘에게 임박하였으니라 하매 이에 병기를 가진 사람이 포로와 노략한 물건을 방백들과 온 회중 앞에 둔지라. 이 위에 이름이 기록된 자들이 일어나서 포로를 맞고 노략하여 온 중에서 옷을 취하여 약한 자는 나귀에 태워 데리고 종려나무 성 여리고에 이르러 그 형제에게 돌린 후에 사마리아로 돌아갔더라. See, revival happened 자, to 이게 these evil people. 지금 이런 이스라엘 회중 가운데서 놀라운 부흥의 역사가, 화해의 역사가 일어난 거예요. They are scared. They know that they're making mistake. They know they are guilty. 그들이 죄를 지었다는 사실을 알고 있습니다. So what they do, they repented. 자, 그래서 하나님 앞에 회개하고 돌이킵니다. They send every person that they take 200,000 person. They send it back. 자, 20만의 포로를요, 다시금 되돌려 보내는 일이 있죠. Every plunder. 그리고 모든 전리품들을, 이런 것들까지 같이 Even 돌려보내요. every soldier able to return. 자, 이건 their heart to 뭐예요? God. 그들의 마음이, 모든 군인들이 다 하나님 앞에 돌아올 수 있었던 거예요. But not with Ahaz. 자, 그런데 이런 일이 있었음에도 불구하고 아하스의 마음엔 이렇게 돌이킴이 없습니다. What he do when he hear the word of God? 아하스는 하나님의 말씀을 들었을 때 어떻게 반응합니까? Instead of praying, instead of repenting, he asks Aram people to help him. 하나님의 말씀 앞에 기도하고 주님 앞에 회개하지 않고요, 아람한테 전화를 겁니다. Let's read. Verse 16. 16절입니다. 그때 아하스 왕이 아수르 왕에게 보내어 도와주기를 구하였으니 See, people happen in North Israel, everybody repented. He see with his eyes. He do not want to repent. 보세요. 지금 현재 북이스라엘이 그런 놀라운 일들을 화해하고 회복하는 것을 눈으로 봤음에도 불구하고 이 유다 왕 아하스는 결코 회개하지 않습니다. But what happened is, Syrian did not come to help. Instead, become a problem to him. 자, 그런데 아스루 왕이요, 와서 도와주기는커녕 무슨 짓을 했을까요? 보십시오. 20절에서 21절입니다. 아수르 왕 디글랏 빌레셀이 이르렀으나 돕지 아니하고 도리어 군박하였더라. 아하스가 여호와의 전과 왕궁과 방백들의 집에서 재물을 취하여 아수르 왕에게 주었으나 유익이 없었더라. So, I say, why didn't I help? 아하스가 아스루 왕한테 도와달라고 오라 그랬더니 뭐 하는 거예요? It's really, really surprising. But what we see in here, this moment, Ahaz should know how to ask God help. 보세요. 자기의 방법이 아닌 하나님께 그것을 구하였어야 마땅하지 않겠습니까? But I say, I accept every possible way, but not the Lord. 이 아하스는요, 이렇게 사면이 우겨싸움을 당하여도 내가 풀 수 있는 다른 가능성의 해결 방법을 하지, 나는 하나님한테는 안 구하겠다라고 지금 얘기하는 거예요. So he accepts everything, but not God. 자, 그래서 모든 상황들을 다 받아들이고 수용을 해요. 근데 하나님의 방법은 안 받아요. Let's read. 22절, 23절입니다. 이 아하스 왕이 곤고할 때 더욱 여호와께 범죄하여 자기를 친 다메섹 신들에게 제사하여 가로되 아람 열왕의 신들이 저희를 도왔으니 나도 그 신에게 제사하여 나를 돕게 하리라 하였으나 그 신이 아하스와 온 이스라엘을 망케 하였더라. So he start to say, oh, Aram God helped them. 아람의 왕이 저들을 도왔네. So I will sacrifice also. I will 자, pray also. 그렇다면 나도 그 왕한테 가서 그 신한테 절해야 되겠다. How eager Ahaz seeking God. 여러분, 이 아하스가요, 어떤 신적인 것, 신적 파워에 대해서 열망하고 있었던 것은 맞습니다. How big his hope toward God. 자, 그 어떤 신들에 대한 어떤
전능한 어떤 신적인 것에 대한 기대는 많았어요. He's not the man without faith. He has a faith. 믿음이 없었던 사람이다라고 말할 수 없죠. 있었기 때문이죠. He's very spiritual, 아주 영적인 사람 맞습니다. but not to the Lord. 그러나 하나님을 향한 믿음이 아닌 것이 문제죠. Because in his eyes, everything that the Lord do are annoying. 자, 아하스가 볼 때 하나님이 하시는 모든 일들을 그는 받아들이지 못하고 그것을 거절하는 거예요. Do not let any possible thing like this come into your heart. 여러분의 심령 가운데 이러한 가능성이 틈타지 못하도록 지키셔야 합니다. Never blame God for something bad happening. 여러분의 삶 가운데 어떤 나쁜 일이 일어났을 때 하나님에 대하여 원망하거나 주님을 비난하는 일은 하지 말아야 합니다. Because if Joseph blamed God for his brother selling him, Joseph never become prime minister. 보세요. 만약에 요셉이 나를 팔아치운 그 형제들에 대해서 분노하고 그들을 원망했다면 요셉은 애굽의 총리로 결코 설 수 없었던 거예요. If Joseph blamed God, then Joseph never able to become. 요셉이 이런 상황이 어려워지면 어려워질수록 하나님에 대해서 원망하고 불평했다면 그는 하나님 앞에 세우지 못함을 받습니다. So bitter root will create hatred toward God inside you. 이 쓴뿌리는요, 하나님을 향하여 하나님을 대적하는 마음을 만들어냅니다. Then everything happen in your life, you will just blaming to God. 자, 그래서 이 쓴뿌리가 어떤 영향에 의해서 들어왔든지 이 쓴뿌리는 결국은 하나님을 향하여 원망하기 때문에 그 어떤 일 속에서도 여러분이 감사하지 않고 하나님과 등을 지게 돼 있단 When 말이에요. the blessed come, you say because of other gods. 자, 그런 쓴뿌리가 있는 사람들은요, 축복을 받아도 나 저 사람이 도와서 그렇지 하나님이 나 도와서 그런 거 아니야, 이렇게 얘기해요. And when the bad thing come, directly you blaming God. 그리고 나쁜 일이 일어나면 야, 하나님이라고 있는 분, 그분은 사람을 이렇게 인간을 힘들게 하는 분이야, 이렇게 생각하죠. Why they become getting harder because whatever God do, it's bad. 점점 더 마음이 강팍해지는 이유가 뭘까요? 점점 더 그의 마음은 하나님을 향한 미움이 가득 차니까. So even God, nothing God can do to make these people repent. 그래서 하나님이요, 더 이상 이 사람들을 두고 봐도 회개할 수 없는 지점에 이르렀다는 것을 주님도 보시고 더 이상 일을 못 하십니다. So us already reached the point of no return. 아까 아하스가요, 돌아올 수 없는 그 점까지 온 거예요. I read in the Bible, and the most stubborn man is Ahaz. 자, 성경 전체를 통틀어서 제가 판단하기는 아하스가 가장 악하고 교만한 자입니다. He chose to be stubborn. 이 아하스는요, 목이 고든 자로 살기로 여호와를 대적하기로 결심하고 결단한 자예요. He chose to hate God. He chose to be unfaithful. 하나님을 혐오하고 하나님께서 하시는 일은 뭐든지 어긋나는 일을 하겠다 결심한 사람이에요. So we call it unfaithful by choice. 자, 그래서 신실하지 않은 사람인 거는 확실한데 거기에 더 중요한 건 뭐냐면 그렇게 살기로 결정한 것, 이게 가장 악한 거예요. The hatred inside him toward God is so deep. 하나님을 향한 적대심이 얼마나 커졌는지요. So he just purposely show it to God. 그러니까요, 나는 당신을 대적합니다라고 하는 마음을 아주 의도적으로 매 순간마다 그거를 얘기하는 거예요. He purposely built any possible God, any possible idol in the whole Jerusalem. 그 예루살렘 전역에 할 수 있으면 하나님을 대적할 수 있는 이런저런 크고 작은 신들, 그들을 모실 수 있는 산당들을 짓기 시작합니다. But he purposely destroyed all the furniture of God. 그리고 하나님의 여호와의 전에 있는 기물들을 의도적으로 다 폐기 처분합니다. 24절, 25절입니다. 아하스가 하나님의 전에 기구들을 모아 회파하고 또 여호와의 전문들을 닫고 예루살렘 구성마다 단을 쌓고 유다 각 성읍에 산당을 세워 다른 신에게 분향하여 그 열조의 하나님 여호와의 노를 격발케 하였더라.
Ahaz purposely destroyed the temple, locked the temple, 아하스는요, 하나님의 성전에 있는 모든 기명들, 기구들을요, 다 깨 부셔버립니다. and then locked the temple. No one can enter. 그리고요, 여호와의 전문을 닫아버려요. 아무도 못 들어가게. And he just built every other thing that God hates 그리고 around Jerusalem. 하나님께서 싫어하시는 다른 신들의 산당들을 예루살렘 구석구석에다가 세우게 됩니다. There is no bigger than this kind of bitter that I see in the Bible. 저 성경 안에서 뭐 다 봐도요, 이 아하스처럼 하나님에 대해서 쓴뿌리가 있는 사람은 찾기가 어렵습니다. So you need to learn to control the quality of your heart so the bitter root not grow. 그렇기 때문에 여러분이 해야 될 일은 무엇입니까? 어떠한 종류의 쓴뿌리도 여러분 안에 자리 잡지 못하도록 여러분의 마음의 밭을, 그 정원을 가꾸셔야 하는 것입니다. Because as they grow, they become a tree of death. 왜냐하면 그 내 마음의 쓴뿌리가 하나 뿌려져서 걔가 자라기 시작하면 그것이 사망의 열매가 되기 때문이에요. And you will be possessed by it. 자, 그렇게 되면 훗날 그 쓴뿌리가 나를 사로잡아 버립니다. It doesn't matter that hurt come from your brother, your sister, your friend. 여러분들의 안에 있는 그런 상처가 뭐 옆에 있는 형제, 자매, 누구에게 왔든지 관계없어요. If you did not take care, it's gonna be bigger, bigger, bigger. 그러나 내 안에 들어와 있는 이 쓴뿌리를 관리하고 제거하고 이것을 깨끗해 하는 작업을 하지 않으면요, One day we'll even hate God. 그것은요, 결국은 상대를 향한 증오가 아니라 궁극적으로는 하나님을 향한 적대까지 간다는 것을 알아야 돼요. You should learn to react toward hurt. 그래서 상처가 왔을 때 그 상처를 여러분이 어떻게 다뤄야 되는지 그것을 배우셔야 해요. When Peter been rebuked by Jesus, 자, 베드로가 예수님께 야단을 맞습니다. Jesus say, "Devil, go away." Satan, go away. 예수님 십자가 질 수 없다고 막 그렇게 예수님 옷자락 잡고 막 귀찮게 하니까 예수님께서 사단아 물러가라 이렇게 얘기했어요. For a normal person, we will say, "Oh, how Peter gonna get hurt?" 아니 베드로한테 직접 사단아 내 뒤로 물러가라 이거 들었고 제정신인 사람이 어디 있어? 얼마나 화가 나겠어요. Imagine if me say like that to you, 만약에 제가 여러분한테 이런 말을 했으면 여러분 어떻게 되겠어요? you gonna get hurt. 엄청 상처받고 교회 떠나죠. But what happened with the Peter? 근데 이 베드로는 어때요? He did not take it as a hurt. 그 뭐 상처는 받았지만 뭐 그 깊이 거기다가 간직하고 이런 사람이 아니에요. Yeah, probably some people say because he's 2% lack. 그러니까 여러분들은 그 사람 원래 2% 부족하니까 그렇지요. 이렇게 얘기할수는 모르지만 But what I see is he did not let it grow the bitter inside his heart. 그러나 중요한 것은 베드로는요. 그 아픔이 들어왔지만 그것을 쓴뿌리로서 마음에 잡아두지 않았다는 거예요. So what happened 6 days later? 자, 엿새 후에는 어떤 일이 일어났습니까? Two of that. 자, 마태복음 8장 33절입니다. 예수께서 돌이키사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 가라사대 사단아 내 뒤로 물러가라 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 마가복음 9장 2절입니다. 엿새 후에 예수께서 베드로와 야고보와 요한을 데리시고 따로 높은 산에 올라가셨더니 너희 앞에서 변형되사 Mountain of glorification we call it, transfiguration. 자, 변화산이라고 하는 그 변화산 앞에 지금 베드로가 주님의 영광산 앞에 쓴 거예요. So Peter able to see the glory of God 그러니까 이 Because he did 베드로는요. have a bitter. 이렇게 하나님이 임재가 영광스럽게 나타나는 그 자리에 상처를 제대로 잘 처리했기 때문에 그 영광의 자리까지 주님이 데리고 갔어요. But what happened with Judas? 그때 유다는 어땠죠?
Jesus say, it's okay. You always have a poor with you. 근데 예수님께서 야 가난한 자들은 너희와 항상 있지만 나는 곧 갈 자다. 나의 그런 장례를 예비한 것이다라고 얘기했는데요. If you read the continuing story, this one story. 자, 그런데 이것을 잘 보면은요, 이것이 같은 하나의 이야기인 것을 우리가 알 수 있는데요. 이 마태복음 26장 8절 9절입니다. 제자들이 보고 분하여 가로되 무슨 의사로 이것을 허비하느뇨. This Judas say. Okay? 자, 이것을 많은 값에 팔아 가난한 자들에게 줄 수 있었겠도다 하거늘. So Jesus say, let it be. 자, 그러니까 예수님께서 그냥 두어라. Then Judas come out. 자, 그때 유다가 나타나서 한 짓이 여기 있어요. Go 26장 out from the room and then 자, 14절로 15절입니다. 그때 12 중에 하나인 가롯 유다라 하는 자가 대제사장들에게 가서 말하되 내가 예수를 너희에게 넘겨주리니 얼마나 주려느냐 하니 그들이 은 30을 달아주거늘. you will see how bitter can betray Jesus. 같이 있다가요. 문 꽝 닫고 나가서 예수님을 이렇게 파는 거예요. So bitter can destroy many things. 그렇기 때문에 이 쓴뿌리는요. 얼마나 많은 파괴력을 갖는지 몰라요. Christian heart should be free from hurt and bitter. 신앙인의 심령 가운데는 어떠한 상처도 어떠한 쓴뿌리도 여러분 자리 잡지 못하도록 해야 합니다. If you have a lot of bitter in the past, when you believe in Jesus, when you accept Jesus, you are a new creation. 여러분들이 과거에 많은 상처가 있고 아픔이 있었던 사람입니까? 그럼에도 불구하고 예수 그리스도를 믿는 순간 이전 것은 지나갔고 여러분들은 새로운 피조물이 된 것입니다. God renew you every day. 하나님께서는요 여러분들을 날마다 리뉴잉하고 있는 것입니다. So you are a new creation. 그렇기 때문에 오늘 여기에 서신 여러분들은 온전히 새로운 피조물임을 믿어야 합니다. So do not carry the hurt in the past. 그렇기 때문에 과거에 받은 상처를 늘 끌고 다니지 마십시오. Forgive everybody possible. 여러분들이 할 수 있다면 모든 사람을 다 용서로 풀어줘야 해요. Because God said this, make sure there is no man or woman. 자, 신명기 29장 18절 이와 같이 말씀하십니다. 너희 중에 남자나 여자나 가족이나 집하나 오늘날 그 마음이 우리 하나님 여호와를 떠나서 모든 민족의 신들에게 가서 섬길까 염려하며 독초와 쑥의 뿌리가 너희 중에 생겨서 Do not let your heart produce a bitter. 여러분의 심령 안에 독초와 쓴뿌리가 생기지 않도록 주의하라고 말씀하십니다. That's God will. 여러분 그것이 바로 하나님이 우리를 향하신 뜻이라는 것을 알아야 해요. Okay, let's pray. 기도하시겠습니다. Lord, we remember how Esau asking for the bless, but not been giving back because he hold the grudge and bitter toward. 그렇습니다. 에서가 눈물을 흘리며 하나님 앞에 구하였어도 그의 빼앗긴 축복권을 다시금 되돌려받지 못한 이유를 성경은 기록하고 있습니다. Lord, we do not want to harbor bitter. 아버지, 우리의 심령 안에 쓴뿌리들을 자라게 하기를 원치 않습니다. We want to forgive everybody who ever hurt us. 우리를 상처 준 그 어떤 사람이라 할지라도 우리는 용서하기를 원합니다. So we can say forgive us as we forgive others. 그리하여서 주님 앞에 날마다 담대하게 우리가 우리의 죄를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵소서. 주께 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. Lord, we know when we forgive, we still not forget the hurt. 주님, 우리가 사람을 용서하지만 그 사건을 우리는 잊기는 어렵습니다. But we know, like Joseph, you bless them, so he forget what in the past. 그러나 주님, 요셉이 하나님 앞에 그러한 용서의 결단을 했을 때 주께서 그의 자녀를 통하여 나의 모든 아버지의 과거 일을 잊게 하시는 축복이 있었음을 기억합니다. Lord, bless your people, Lord, to be a group of people, to be a people without bitter root. 오 주님, 이 시간 주님의 사람들을 축복하시사 어떤 것에서도 쓴뿌리를 남기지 않는 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서. Return the heart of the children to the parents, parents to the children. 자녀들의 마음이 부모에게로 돌아오게 하시고 부모의 마음이 자녀들에게 돌아오는 놀라운 부흥이 있게 하여 주시옵소서. And Lord, bless us. So inside our heart did not grow
any kind of bitter possible. 주여, 우리 안에 어떤 쓴뿌리도 어떠한 상처도 뿌리를 내리지 못하도록 주님 앞에 이 마음을 맡겨 드립니다. Lord, we see how Ahaz blame everything to you. If there is someone who blaming you, Lord, forgive us. 아버지, 아하스와 같이 하나님을 향하여 원망한 자가 있습니까? 주여, 우리를 용서하여 주옵소서. Help us to understand how much you love us. 주께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 깨닫는 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서. So we able to see how your hand protect us, guided us, and bless us. 그래서 하나님의 손이 우리를 얼마나 날마다 인도하시며 하나님께서 우리를 얼마나 축복의 길로 이끄시는지를 하나님의 행보를 보는 저희들 되게 하여 주옵소서. Lord, bless your people. So did not become like Jotham who's stopping their children not to come to the church. 아버지, 우리 안에 요담처럼 자기의 후손들이 하나님의 전에 발길을 끊어낼 만한 그러한 모범을 보이지 않도록 도와주옵소서. Instead, in the last day, we're getting more diligent together to worship you. 주님, 그렇습니다. 마지막 때가 가까움을 볼수록 더욱더 주 앞에 모이기를 힘쓰는 주의 백성들로 인도하여 주옵소서. Bless your people, Lord, so they may live full of joy, happiness. 아버지 하나님, 각 심령을 축복하시어서 기쁨과 즐거움의 영, 희락의 영으로 함께 하시사 날마다 주 앞에 나아가게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.